Unit 8. Prose -8. A letter from Obama to his daughters. Introduction. In this tender, beautiful and emotional letter to his daughters, Milia, 10 and Sasha, 7, America's former President Barack Obama tells his children why he decided to contest for the president's post. He also tells us what he wants for his children. Dear Milia and Sasha, I know that you've both had a lot of fun these last 2 years on the campaign trail, going to picnics and parades and state fairs, eating all sorts of junk food your mother and I probably shouldn't have let you have. But I also know that it hasn't always been easy for you and Mom, and that as excited as you both are about that new puppy, it doesn't make up for all the time we've been apart. I know how much I've missed these past 2 years, and today I want to tell you a little more about why I decided to take our family on this journey. When I was a young man, I thought life was all about me, about how I'd make my way in the world, become successful, and get the things I want. But then the two of you came into my world with all your curiosity and mischief and those smiles that never fail to fill my heart and light up my day. And suddenly, all my big plans for myself didn't seem so important anymore. I soon found that the greatest joy in my life was the joy I saw in yours. And I realized that my own life wouldn't count for much unless I was able to ensure that you had every opportunity for happiness and fulfillment in yours. In the end, girls, that's why I ran for president, because of what I want for you and for every child in this nation. I want all our children to go to schools worthy of their potential, schools that challenge them, inspire them, and instill in them a sense of wonder about the world around them. I want them to have the chance to go to college even if their parents aren't rich. And I want them to get good jobs, jobs that pay well and give them benefits like healthcare, jobs that let them spend time with their own kids and retire with dignity. I want us to push the boundaries of discovery so that you'll live to see new technologies and inventions that improve our lives and make our planet cleaner and safer. And I want us to push our own human boundaries to reach beyond the divides of race and region, gender and religion that keep us from seeing the best in each other. These are the things I want for you to grow up in a world with no limits on your dreams and no achievements beyond your reach, and to grow into compassionate, committed women who will help build that world. And I want every child to have the same chances to learn and dream and grow and thrive that your girls have. That's why I've taken our family on this great adventure. I am so proud of both of you. I love you more than you can ever know. And I am grateful every day for your patience, poise, grace, and humor as we prepare to start our new life together in the White House. Love, Dad. ಘಟಕ 8 ಗದ್ಯ 8 ಒಬಾಮಾ ಅವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಪರಿಚಯ ಈ ಸೌಮ್ಯ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಮಾಲಿಯಾ 10 ಮತ್ತು ಸಾಶಾ 7 ಅವರಿಗೆ ತಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಏಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಮಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಾಶಾ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಚಾರಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೋಜು ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಮೇಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಾರದಿದ್ದಷ್ಟು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಸದಾ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೊಸ ಪಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಅದು ತುಂಬಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಾನು ಏಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಜೀವನವೆಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಎಂಬುದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ, ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ, ನನ್ನ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸುವ ನಗುಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಷ್ಟೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಶೀಘ್ರವೇ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಪ್ರಿಯ ಹುಡುಗಿಯರೇ, ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುವ ಕನಸುಗಳ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವು ಅವರನ್ನು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುವ,
ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಭಾವನೆ ತುಂಬಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಪಾಲಕರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮೊದಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯವೆನಿಸುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದು ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದಯಾಳು ಮತ್ತು ಬದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ನೀವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ದೊರಕಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಕಲಿಯಲು, ಕನಸು ಕಾಣಲು, ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಈ ಮಹಾ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹನಶೀಲತೆ, ಶಾಂತತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಭಾವನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅಪ್ಪ.